ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ आज नवेम्बर 18 तारिख मंगलवार आसतु जानिबा आज सारा दिन प्रमुख टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखंतु जहा द्वारा आपण माने प्रतिटी गुरुत्वपूर्ण खबर रखिपारे भिडियोटी भल लगिले छोटिया लाइक टी देबाकू भूलिबेनी। परवर्ती खबर पुलिस एबे करि पारिबो गाड़ी चेकिंग डिसेंबर रु लागू हेबो नियम डिसेंबर 1 रु पुलिस को गाड़ी चेकिंग पई अखंड क्षमता एही क्षमता बଳରେ पुलिस बाहिनी पूर्वापेक्षा क्षमताशाली और अर्थशाली हेबे। मोटर साइकिल आईन रो विभिन्न दफारे पुलिस गाड़ी जांच करिबा और गाड़ी उपरे जरिमाना लगाई परिबो जहाँकि विशेष भाव पूर्वरु एही समस्त क्षमता केवल परिवहन विभाग बा आरटीओ को निकटरे सीमित थिला। एबे एही क्षमता ओडिशा पुलिस को हस्तांतर करा जाउथिबारु एहाकू विरोध करिछि राज्य घरोई बस मालिक संघ और अन्यान्य गाड़ी मालिक संघ। पुलिस को गाड़ी जांच क्षमता को विरोध करि आसिथिबा बस मालिक और अन्य गाड़ी मालिक संघ खूब शीघ्र जरूरी बैठक डाकिबे बोली सूचना मिलिछि जहाकू नै सरकार और गाड़ी मालिक संघ मुहांमुही स्थिति को आसिछंती। परवर्ती खबर नवेम्बर 19 रे 21तम किस्ती पठाइबे प्रधानमंत्री मोदी एही त्रुटि थिले मिलिबनी अर्थ। आसंता 19 तारिख रे पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती जारी हेबो एनै कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग्य कृषकों बैंक खाता को 2000 टंका लेखाए ट्रांसफर करिवे। एही योजना 2019 मसिया फेब्रुआरी 24 तारिख ठारू आरंभ होइतिला। प्रति योग्य किसान परिवार को वार्षिक 6000 टंकार सहायता मिलिथाए। एबे सुधा सारा देश रे 1 कोटी रु अधिक कृषकों परिवार को 20 टी किस्ती माध्यम रे मोट 3070 लाख कोटी रु अधिक रकम प्रदान करा जायछि। जदिओ नवेम्बर 19 रे 21तम किस्ती जारी करा जिवो तेबे विशेष समूहर किसान को एही राशि मिलिबा मुश्किल होई पारे। जेउ माने ई केवाईसी संपूर्ण करि नाहंती सेमानंकु एही राशि मिलिबारे समस्या सृष्टि हेबो। एथि सहित जदि आपणको आधार और बैंक परस्पर सहित लिंक होई नथिबे तेबे आपणको किस्ती अटकी पारे। सेथिपई जदि आपण माने एबे सुद्धा ई केवाईसी करि नाहंती तेबे तुरंत ताहाकू पूरा करि नियंतु। परवर्ती खबर शेख हसीना दोषी साब्यस्त मिलिबो फांसी। बांग्लादेश रो आंतर्जातिक न्याय अदालत शेख हसीना को विरोध रे एक राय प्रकाश करिसेंती। कोर्ट तांको जुलाई विद्रोह पई दोषी साब्यस्त करी फांसी दंडादेश दैछंती। जुलाई विद्रोह समय रे निरस्त साधारण लोकंको उपरे गुली चलाइबा पई हसीनांको उपरे अभियोग होईछि। एही कोर्टर निष्पत्ति हसीनांको समस्या को वृद्धि करिपारे। बांग्लादेशी अनुसायी राय प्रकाश करिबा समय रे कोर्ट बांग्लादेश रो भाइराल होइथिबा हसीनांको एक ऑडियो रेकॉर्डिंग मध्य प्रकाश करिसेंती। एही ऑडियो रे हसीना पुलिस मुख्यंकु लोकको उपरे गुली चलाइबाकू कहउथिबा सुना जाउछि। कोर्ट तांको राय रे मानवाधिकार कमिशन को रिपोर्ट को मध्य उद्धृत करिसेंती। कोर्ट जुलाई विद्रोह समय मृत्यु पई शेख हसीना दायी बोली कहिसेंती। कोर्ट प्रोसिक्यूशन द्वारा उपस्थापित प्रमाण मध्य उपस्थापन करिसेंती। आईसीटीसी शेख हसीना को विरोध रे 485 पृष्ठ रे एक राय जारी करा जायछि। राय रे कहा जायछि जे जनवरी 2024 ठारू हसीना एक छात्रवादी हेबा आड़कू गति करुथिले। जनवरी 2024 निर्वाचन रे से विरोधी को दमन करिथिले। परवर्ती समय रे छात्र छात्री माने रास्ता को ओल्हाइले से सेमानंको गुली करबाकू निर्देश देइथिले। परवर्ती खबर खूब शीघ्र बोर्ड और निगम अध्यक्ष पद पूरण हेबो। एबे मंत्रिमंडल संप्रसारण योजना नाही। खूब शीघ्र बोर्ड और निगम अध्यक्ष पद पूरण हेबो। गतकाली एभली बड़ सूचना दैछंती राज्य बीजेपी प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार। से कहिसंती तालिका प्रस्तुत होई सारिछि केन्द्रर मंजूरी मिलिबा परे घोषणा कराजिबो। तेबे एबे मंत्रिमंडल संप्रसारण हेबार योजना नाही। बीजेपी सरकार 16 मासर सफलता ही नुआपड़ा उपनिर्वाचनर विजयर कारण बोली राज्य बीजेपी प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार कहिसंती। परवर्ती खबर आसंता सप्ताह रे वर्षा संभावना। नवेम्बर 21 रु 24 मध्य लघुचाप। आसंता सप्ताह रे वर्षार संभावना। नवेम्बर 21 रु 24 मध्य लघुचाप। 19 रे दक्षिण अंडमान सागर रे सृष्टि हेबो घूर्णिबलय। 21 बेलकू बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। 23 बेलकू अधिक घनीभूत हेबार संभावना रहिछि। तीव्रता और दिग स्पष्ट होई नथिबा आईएमडी रो सूचना मिलिछि। आसंता सप्ताह रे वर्षार संभावना। नवेम्बर 21 रु 24 मध्य लघुचाप एनै पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आसंता 19 तारिख रे दक्षिण अंडमान सागर रे सृष्टि हेबो घूर्णिबलय। परवर्ती खबर डिसेंबर 1 रु घरोई बस धर्मघट चेतावनी। पुलिस को एमपी क्षमता न देबाकू संघर दाबी। गाड़ी चेकिंग पई पुलिस रो क्षमता विरोध रे डिसेंबर 1 रु घरोई बस धर्मघट चेतावनी। आंदोलन रे शामिल हेबे राज्यर 14000 घरोई बस। पुलिस को एमपी क्षमता न देबाकू बस मालिक संघ दाबी करिछि। एने सरकार को दाबीपत्र देबो बस मालिक संघ। डिसेंबर 1 रु पुलिस को गाड़ी चेकिंग पई दिया जायथिबा अखंड क्षमता को विरोध करुछि घरोई मालिक संघ। एही क्षमता बल रे पुलिस पूर्वापेक्षा क्षमताशाली और अर्थशाली हेबो। मोटर साइकिल आईन रो विभिन्न दफारे पुलिस गाड़ी जांच करिबा और गाड़ी उपरे जरिमाना लगाई परिबो।
ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେବଳ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବା ଆରଟିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏବେ ଏହି କ୍ଷମତା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡି ମାଲିକ ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। 2 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ମୂଳ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନତି କରି 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ, 2001ରୁ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରି 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ମହାସଂଘ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବରେ ବସ୍ ଜଳିଯିବାରୁ 40ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 40ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲି ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକ ବସ୍କୁ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ସମୟ ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ମୁଫ୍ରିହାଟରେ ଘଟିଥିଲା। ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଉମରାହ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ମଦିନା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୃତାହତ ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଠିକ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଶତ୍ରୁକୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଶତ୍ରୁକୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଯେକୌଣସି ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହାର ସମତୀର୍ଥ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବାର କ୍ଷମତା ସେନାର ଅଛି। ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଯେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନା କାହିଁକି, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ 61% ପାକିସ୍ତାନୀ ଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସୀମା ପାରରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପଠାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାରି ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିଶ, 20ରେ ଶପଥ ନେବେ ନୂଆ ସିଏମ୍। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଲାଣି ଏନଡିଏ। ଏହି ଭିତରେ ନୀତିଶ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଜି ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଦେହ ହାତ ଥରାଇ ଦେବ। 10ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ପାରଦ 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିପାରେ। ଫୁଲବାଣୀରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। 4 ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ତଥାପି ଥଣ୍ଡା କମିବନି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ପାରଦ 5.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଜି ଉଦୟଗିରି ପରେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଥିଲା। ଏହାର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 7.4 ଡିଗ୍ରୀ। 13 ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ସହିତ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା ଭାରତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ଐତିହାସିକ ଏଲପିଜି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଗତକାଲି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁଲଭ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଆମର ଏଲପିଜି ସୋର୍ସିଂକୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ। ଭାରତୀୟ ପିଏସୟୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 2026 ଚୁକ୍ତି ବର୍ଷ ପାଇଁ
ଆମେରିକା ଗଲ୍ଫ କୋଷ୍ଟରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 2.2 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷିଆ ଚୁକ୍ତି ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ବାର୍ଷିକ ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 10% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଂରଚିତ ୟୁଏସ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଚୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ଘାଣ୍ଟିବ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମାମଲା ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଯିବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପେନସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁଜ ସଂକେତ ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଛନକା ପଶିଛି। ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀ ପଛରେ ବହୁ ବଡବଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ 1000 କୋଟିର ଡିଲ୍ କଥା ବି ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣତି ଦିନ ଭୋର 4ଟାରେ ଇଭିଏମ୍ ବଦଳାଇବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ନୂଆପଡାରେ ଇଭିଏମ୍ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଗଣତି ଦିନ ଭୋର 4ଟାରେ ଇଭିଏମ୍ ବଦଳାଇବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ତେଣୁ ସେଦିନର ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ମାଗୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଜେପି ସଭାରେ ଲୋକେ ହେଉନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଦଳ 83,000 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଅସାଧୁ ଆଚରଣ କରି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି ବିଜେପି। ପୋଲିସ ଜରିଆରେ ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନକୁ ବଦଳି ଧମକ ଦେଇ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲେ। ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ପଇସାର ସୁନାମି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଭିଏମ୍ ଜରିଆରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଭୋଟ ନେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି। କେମିତି 41ଟି ବୁଥରେ 91% ଭୋଟ ହେଲା ତାହା ବି ସେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ। ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାସଂଘ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ ଓ ପେନସନ ସମାନତାକୁ ଅଷ୍ଟମ ସିପିସିର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟମ ସିପିସି ଗଠନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମହାସଂଘ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଟିଓଆର୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମାଣ୍ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଟିଓଆର୍ରେ ପେନସନ ସଂରଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ଯାହା ଅଷ୍ଟମ ସିପିସିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାସଂଘ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ବେତନ କମିଶନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୃତ 10 ବର୍ଷିଆ ଚକ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଷ୍ଟମ ସିପିସିକୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଟିଓଆର୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରୁ ହଟିଲା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା। ବିହାର ସମେତ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ହଟାଇଲେ ଇସିଆଇ। 14 ନଭେମ୍ବରରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 6 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ନଭେମ୍ବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗତ ରବିବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଉପସଚିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅବସ୍ଥି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ବାରବାଟୀରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି। ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 6ଟି କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଟିକେଟ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିବ ଟିକେଟ। ଡିସେମ୍ବର 3 ଓ 4ରେ ଓସିଏ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ସିବିରେ ଖୋଲିବ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍। ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବିନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ବି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍। ନିଶ୍ଚିତକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆବଲେସନ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏସ୍ସିବିକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ବହୁଦିନ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିନଥାଏ। ଏହାକୁ କ୍ରନିକ୍ ପେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଯଦି କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରମା କି ସର୍ଜରୀ
ଇତିହାସ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ ପେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବରାଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନଜର, ଗୋଇନ୍ଦାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପାରାଦୀପ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ, ଉପକୂଳ ତଥା ସମୁଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କୀ ଲୁଚିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବହୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। 2015 ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସାମରିକ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଡିଆରଡିଓ ଚାରିପଟେ ବୁଲି କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇଥିଲେ। 2015 ଡିସେମ୍ବରରେ କଟକ ସାଲେପୁର ପଶ୍ଚିମକଚ୍ଛ ଗାଁରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଅବଦୁର ରହମନା। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବାହାନାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଭୋଜନ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ସୁଲଭ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ପେଟପୂରା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଶ୍ରମିକ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଅସହାୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଲଭ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀରେ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ହାଇଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀର 100ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦିନକୁ 2 ଥର ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ 500 ପ୍ଲେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେହି ଭୋକିଲା ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଧମକ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅଜିତ କୁମାର, ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଖୁସ୍ବୁଙ୍କ ବାସଭବନର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରିବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିଛି, ଯାହାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ବାସଭବନର ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚେନ୍ନାଇର ଇଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକମୋରେ ଥିବା ଅଭିଜିତ କୁମାର ବାସଭବନକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାନତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିନଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ବ କୋଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଆଇଏ ରିମାଣ୍ଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମୀର ରସିଦ ଅଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପରେ 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଉମର ସହଯୋଗୀ ରସିଦ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଗତ ରବିବାର ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି କାର୍ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପୁରା ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଅବିରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଏ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଜେନ୍ସି ଅଭିକୁ ତାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସ୍ବିଆଇର ଏହି ସେବା। ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଏହି ଯୁଗରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିବେଶ ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ 24/7 ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇ ଏମ୍ କ୍ୟାଶ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ଏହି ଏସ୍ବିଆଇ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 30 ନଭେମ୍ବର 2025 ପରେ ଏସ୍ବିଆଇ ଏବଂ ୟୁନୋ ଲାଇଟରେ ଅନଲାଇନରେ ଏମ୍ କ୍ୟାଶ ପଠାଇବା ଏବଂ ଦାବି କରିବାର ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା ଏମ୍ କ୍ୟାଶ ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ କ୍ୟାଶ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ, ଆଇଏମ୍ପିଏସ୍, ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି,
आरटीजीएस इत्यादि विकल्प पद्धति व्यवहार करने को अनुरोध करिसेंती। परवर्ती खबर बेआईन बांग्लादेशी उपरे पुलिसर चढ़ाऊ भड़ाकरू जबत है बंधुक और अन्य मारणास्त्र। बेआईन बांग्लादेशी उपरे पुलिसर चढ़ाऊ सेमानंक भड़ा घरू जबत है बंधुक और अन्य मारणास्त्र। रेड बेले धस्ताधस्ती हेबारु दुई पुलिस आहत होइछंती। एही घटना घटिछि जगतसिंहपुर जिलार रघुनाथपुर बेराहिमपुर ठारे। सेठारे भड़ारे रहुतिले बेआईन बांग्लादेशी। यह जानिबा परे पुलिस रेड करिथिला। सरकारी जमीरे सिकंदर आलाम नामक युवक 10 बखरा घर करी मुर्शिदाबाद अंचलर बहु बांग्लादेशी भड़ा देइथिले। सेमाने चोरी कटाइबा नारे क्राइम करुथिबार अभियोग बारंबार हेउथिला। जगतसिंहपुर पुलिस खबर पाई चढ़ाऊ करथिला। पुलिस को देखि बहु बांग्लादेशी फेरार होइथिले। केबे केतक बांग्लादेशी प्रतिरोध करथिले। धस्ताधस्ती हेबारु दुई जण पुलिस आहत होइछंती। बेआईन बांग्लादेशीଙ୍କ घरर ताला भंगा जाइथिला। माजिस्ट्रेटଙ୍କ उपस्थितिरे घरु बंधुक और भुजाली मिली। परवर्ती खबर आईबीपीएस पक्षरु आसिला खुशी खबर। बैंक क्लर्क पदसंख्या वृद्धि पाइला। बैंकिंग क्षेत्र में क्यारियर गढ़िबाकू इच्छुक थिबा समस्त आशायींक पई आसिछि एक बड़ खुशी खबर। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन पक्षरु करा जाइछि एक बड़ घोषणा। बैंक क्लर्क नियुक्ति पई पद संख्या वृद्धि पाइछि। मोट 2151 क्लर्क पद वृद्धि पाइथिबा बेले मोट पद संख्या 15,684 रे पहुंचिछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान रे पद संख्या बढ़िछि। बैंक प्रिलिमिनारी क्वालिफाई करिसाइथिबा आशायींक पई एहा एक बड़ आश्वस्तिकर विषय। जे माने प्रिलिम्स क्लियर करिसाइथिबे सेमाने एहार फायदा उठाई परिबे। आईबीपीएस पक्षरु एही घोषणा परे एबे प्रिलिम्स कट ऑफ मार्क ह्रास पाइबार संभावना देखा जाउछि।